In the last lecture, we learned the poem Indian Weavers, written by Sarojini Naidu. That poem highlights on the 3 stages of human lives. Now today we are going to learn figure of speech of the poem Indian Weavers. We learn some figure of speech in Song of the Open Road. In it we learned a repetition figure of speech, alliteration figure of speech, metaphor figure of speech, paradox figure of speech, and climax figure of speech. Now in this poem, Indian Weavers, we are going to learn the 6th figure of speech, that is alliteration figure of speech, metaphor, simile, interrogation, inversion, and tautology. Now see the first figure of speech, that is alliterations. Alliteration means what? In the last lecture we learned about it. Alliteration means a repetition of sound, not just letter. It is called alliteration figure of speech. Now look here some examples done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. In the last poem, the examples is from the poem Song of the Open Roads. Here repetition of sound, querulous and criticisms. The k sound is repeated again in the same line. The second example, the earth, that is sufficient, the, that. The sound is repeated. I know, they are very well, fair, they are. Here is also repetition of the sound. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Here is also m sound is repeated. Now here we have to find the examples from the poem Indian Weavers. Nearly in all the lines we find the example of alliterations. Each lines carry the examples of alliteration figure of speech. Weavers, weaving at break of day. Weavers and weaving. W sound is repeated. Then, why do you weave a garment so gay? Here, W sound is also repeated. Why and weave. Blue as wings of Halcyon wild. W sound, wings and wild. Sound is repeated. We weave the robes of newborn child. We weave. The sound is repeated. Another example, from the second stanza, weavers weaving at fall of night. Weavers and weaving. Why do you weave a garment so bright? Here is also W letter is repeated. Like the plumes of peacock, purple and green. Plumes, peacock and purple. P sound is repeated again in the sentence. We weave a marriage veil of queen. Here, W sound is repeated. Weavers weaving Solomon steel. Here is also W sound is repeated. So, here we find the sound is repeated in the sentence. We call it the alliteration figure of speech. Now second, that is the metaphor. Metaphor figure of speech means what? A metaphor is a figure of speech containing an implied or indirect comparison between two unlike things, ideas, without using the like or as. थोडक्यात काय तर दोन अनलाईक असाम्य म्हणजे समानता नसणाऱ्या वस्तूंमध्ये कंपॅरिझन आहे, पण ते सुद्धा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष पद्धतीने त्यांच्यामधील कंपॅरिझन म्हणजेच मॅटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच. लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन. दिस एक्झाम्पल इज फ्रॉम द सॉंग ऑफ द ओपन रोड्स. आपण याचा अभ्यास केलेला आहे. या ठिकाणी ओल्ड डिलिशियस बर्डन, ओल्ड मेमरीज आर इनडिरेक्टली कम्पेअर्ड टू समथिंग डिलिशियस. तो ओल्ड डिलिशियस बर्डन जे आहे तर त्याला डिलिशियस म्हणतोय. ओल्ड मेमरीजला तो काय म्हणतो? डिलिशियस म्हणतोय.
म्हणजेच मॅटेफर फिगर ऑफ स्पीच आहे. आता या पोएम्समधील काही एक्झाम्पल्स आपण अभ्यासूयात की नेमकी कुठे हा मॅटेफर फिगर ऑफ स्पीचचा उपयोग केलेला आहे. वी वर स्वीपिंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. आता ब्रेक ऑफ डे म्हणजे काय? ब्रेक ऑफ डे म्हणजेच चाइल्डहुड, द बर्थ, मानवाचा जन्म, याचं कम्पॅरिझन अगदी इम्प्लिसिटली कम्पेअर्ड कोणाशी केलेलं आहे? ब्रेक ऑफ डेशी केलेलं आहे. अनदर एक्झाम्पल्स, वी वर स्वीपिंग ॲट फॉल ऑफ नाईट. तर फॉल ऑफ नाईट म्हणजे अडल्टहुड, ही सेकंड स्टेज आहे ह्युमन बिईंगची. तर या सेकंड स्टेजचं त्याने कम्पेअर केलं आहे ते कशाला? तर फॉल ऑफ नाईटला केलं आहे. अँड थर्ड एक्झाम्पल, व्हॉट डू यू व्ह्यू इन द मूनलाईट सील. थर्ड स्टेज, मानवाची तिसरी अवस्था, ती म्हणजे डेथ किंवा त्याला आपण ओल्ड एज म्हणतो, याचं सुद्धा इम्प्लिसिटली कम्पेअर्ड केलं आहे ते मूनलाईट सील सोबत केलेलं आहे. म्हणजे या 3 ठिकाणी कवयित्री सरोजिनी नायडू यांनी मॅटाफर फिगर ऑफ स्पीचचा वापर केलेला आहे. आता थर्ड फिगर ऑफ स्पीच तो म्हणजे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जो आपण आतापर्यंत शिकलेलो नाही आहेत. आपण मॅटेफर आणि इलिट्रेशनचा अभ्यास सॉंग ऑफ द ओपन रोड्समध्ये केलेला आहे, बट वी डिड नॉट लर्न अबाउट द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. आता सिमिली म्हणजे नेमके काय? द डायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरंट काइंड्स युजिंग द वर्ड्स लाईक, ॲज, ॲज लाईक ॲज, सच ॲज, सिमिलरली एक्सेट्रा. म्हणजे 2 वस्तूंमधील त्या वेगवेगळ्या वस्तू आहेत आणि या वेगवेगळ्या वस्तूमध्ये डायरेक्ट कंपॅरिझन करणं म्हणजेच सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होय. आणि हे कंपॅरिझन करत असताना प्रामुख्याने सेंटेन्समध्ये लाईक, ॲज, ॲज लाईक ॲज, सच ॲज, सिमिलरली यासारख्या शब्दांचा वापर करतात. म्हणजे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच सेंटेन्समध्ये फाइंड करणं त्या मानाने खूप सोपं आहे. जर सेंटेन्समध्ये लाईक, ॲज, ॲज लाईक ॲज, सच ॲज, सिमिलरली यासारखे शब्द करून जर कम्पेअर केलं असेल, कम्पॅरिझन केलं असेल, तर त्या ठिकाणी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होतो. एक्झाम्पल्स पहा. दे फाउट लाईक कॅट्स अँड डॉग्स. या ठिकाणी ते आणि कॅट्स अँड डॉग्स यांचं कम्पॅरिझन डायरेक्ट केलेलं आहे, डायरेक्ट कम्पॅरिझन केलं आहे. बी पंक्च्युअल लाईक द सन. या ठिकाणी कोणाप्रमाणे पंक्च्युअल असण्याबद्दल बोलतोय कवी? तर त्या सनप्रमाणे, सूर्याप्रमाणे पंक्च्युअल असण्याबद्दल बोलतोय. ही इज ॲज ब्रेव्ह ॲज टायगर. कम्पेअर, तो कोणासारखा आहे? तो टायगर सारखा ब्रेव्ह आहे. दे रॅन ॲज फास्ट ॲज द विंड. वाऱ्यासारखा तो धावतोय. म्हणजे या ठिकाणी त्यांचं आणि वाऱ्या दोघांचं डायरेक्ट कम्पॅरिझन केलेलं आहे. अँगर लाईक फायर, डाईज आउट आफ्टर लिव्हिंग अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन्स. या ठिकाणी राग आणि ज्वाला यांचं दोघांमध्ये कम्पॅरिझन केलं आहे. या ठिकाणी लाईक वर्ड्स केलेला आहे. म्हणजे आपण प्रत्येक सेंटेन्समध्ये जर पाहिलं तर या ठिकाणी फर्स्ट सेंटेन्समध्ये लाईकचा वापर केलेला आहे, सेकंड सेंटेन्समध्ये सुद्धा लाईकचा वापर केलेला आहे, थर्ड सेंटेन्समध्ये ॲजचा वापर आहे, फोर्थ सेंटेन्समध्ये ॲजचा वापर आहे आणि फिफ्थ सेंटेन्समध्ये सुद्धा लाईकचा वापर आहे. म्हणजेच सिमिली फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करणं त्या मानाने सोपं आहे. लाईक, ॲज, ॲज लाईक ॲज, सच ॲज, सिमिलरली यासारख्या शब्दांचा वापर करून कम्पॅरिझन केला असेल तर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होतो. आता या पोएम्समध्ये वापरलेले सेंटेन्स कुठले आहेत की ज्या ठिकाणी आपल्याला सिमिली फिगर ऑफ स्पीच पाहावयास मिळतो? लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. व्हाय डू यू व्ह्यू अ गारमेंट सो ब्राईट, सो गे, ब्ल्यू ॲज द विंग्स ऑफ हिल्स इन वाईल्ड. या ठिकाणी जे गारमेंटचा कलर जो आहे ब्ल्यू कलर हा विंग्स ऑफ हिल्स इन वाईल्डशी कम्पेअर केलेला आहे. डायरेक्ट कम्पॅरिझन बिटवीन गारमेंट अँड हिल्स इन वाईल्डचे विंग्स आहेत यामध्ये केलेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल. व्हॉट डू यू व्ह्यू अ गारमेंट सो ब्राईट, लाईक द प्लिम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. या ठिकाणी सेकंड एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा गारमेंटचा जो ब्राईट कलर आहे तो कशाप्रमाणे आहे तर पिकॉकच्या पंखाप्रमाणे पर्पल आणि ग्रीन आहे. म्हणजे पिकॉकचे पंख आणि गारमेंटचा कलर यांचं दोघांचं डायरेक्ट कम्पॅरिझन आहे. थर्ड एक्झाम्पल.
Why do you view in the moonlight sea? White as a feather and white as a cloud. या ठिकाणी सुद्धा त्या गारमेंटचा, व्हाईट गारमेंटचा जी कंपॅरिझन केलेलं आहे हे फिदर्स प्रमाणे केलेलं आहे. व्हाईट फिदर्स त्याचबरोबर व्हाईट क्लाउड्स यांच्यासोबत केलेलं आहे आणि तेही डायरेक्ट आहे. म्हणजे प्रत्येक सेंटेन्समध्ये आपण पाहू शकाल की ॲज, लाईक, ॲज, ॲज यांचा वापर केलेला आहे. म्हणजेच तो काय आहे, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आहे. आता इंटरॉगेशन फिगर ऑफ स्पीच त्या मानाने ओळखण्यासाठी खूप सोपं आहे. When a question is used instead of a statement for emphasis, there is use of interrogations. जेव्हा कवितेमध्ये स्टेटमेंट सरळ विधानार्थी वाक्य वापरण्याऐवजी प्रश्नार्थ वाक्य वापरतात की ज्याचा जोर किंवा ज्याचा इम्फॅसिस होतो रीडरच्या मनावर होतो, त्याकरता इंटरॉगेशन्स फिगर ऑफ स्पीच वापरतात. एक्झाम्पल्स बघूया. डू यू थिंक अ ग्रेट सिटी एन्ड्युअर्स? म्हणजे प्रश्न विचारून आपल्याला अधिक विचार करण्यास प्रवृत्त करतो कवी. कॅन 2 and 2 ever make 5? यासारखे एक्झाम्पल्स. आता कवितेमध्ये कुठल्या सेंटेन्समध्ये या इंटरॉगेशनचा वापर केलेला आहे? फर्स्ट, व्हाय डू यू व्ह्यू अ गारमेंट सो गे? या ठिकाणी इंटरॉगेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे. सेकंड एक्झाम्पल, व्हाय डू यू व्ह्यू अ गारमेंट सो ब्राईट? अँड थर्ड, व्हाय डू यू व्ह्यू इन द मूनलाईट सील? क्वेश्चन मार्क. ही 3 एक्झाम्पल्स या कवितेमध्ये कवयित्री सरोजिनी नायडूंनी वापरलेली आहेत. क्वेश्चन आहे इंटरॉगेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे. फाइंड आउट करण्यासाठी we can easily find out it because seeing the question in the poem, that is the interrogation figure of speech. प्रश्न दिसला, प्रश्नार्थक वाक्य आहे, तो म्हणजेच काय असतो, interrogation figure of speech असतो. Now the fifth type, that is inversion figure of speech. Inversion means what? When in a sentence words are not in a correct prose order. Correct prose order क्या है? Subject plus verb plus object ही correct prose order आहे. There is use of inversion figure of speech. म्हणजे एखाद्या सेंटेन्स मध्ये कवयित्री किंवा कवीने करेक्ट प्रोज ऑर्डर वापर न करता यमक जुळण्यासाठी किंवा त्याचा प्रभाव पडण्यासाठी तो करेक्ट प्रोज ऑर्डर वापरत नाहीये. प्रोज ऑर्डर म्हणजे काय? कर्ता, क्रियापद आणि कर्म याचा वापर न करता तो उलट सुलट वाक्य बनवतो. म्हणजे कधी कर्म सुरुवातीला घेतो, नंतर वर्ब घेतो, नंतर ऑब्जेक्ट घेतो, किंवा वर्ब घेतो, कर्ता घेतो, ऑब्जेक्ट घेतो, अशी तो वाक्य रचना करतो. त्यावेळेस इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच होतो. म्हणजे थोडक्यात काय, करेक्ट प्रोज ऑर्डर नसणे म्हणजेच इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच होईल. फॉर एक्झाम्पल, हेल्टर स्केल्टर द पॅरेंट्स रन. आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं, द पॅरेंट्स हा सब्जेक्ट आहे, रन वर्ब आहे, आणि ते कसे धावतायत म्हणजे ॲडव्हर्ब हे हेल्टर स्केल्टर आहे. पण याची करेक्ट प्रोज ऑर्डर काय आहे की द पॅरेंट्स रन हेल्टर स्केल्टर ही करेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे. परंतु कवी एखाद्या वेळेस आपल्याला यमक यावेत, यमक येण्यासाठी रायमिंग वर्ड्ससाठी तो कधी कधी वाक्यरचना काय करतो की उलट सुलट करतो. अनदर एक्झाम्पल्स, डाऊन दे केम फ्लटरिंग वन अँड ऑल. याची करेक्ट प्रोज ऑर्डर काय? दे केम डाऊन फ्लटरिंग वन अँड ऑल. म्हणजेच तो काय होतो, इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच असतो. म्हणजे थोडक्यात काय, वाक्यरचना करेक्ट प्रोज ऑर्डर नसणे म्हणजेच इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच होय. आता एक्झाम्पल्स, या कवितेत कवयित्रीने कुठल्या प्रकारच्या सेंटेन्समध्ये इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीचचा वापर केलेला आहे? ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाईल्ड. करेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे द विंग ऑफ हेल्सियन वाईल्ड इज ब्ल्यू. ही करेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे. अनदर एक्झाम्पल, व्हॉट
डू यू व्ह्यू इन द मूनलाईट सील. यमक जुळण्यासाठी याची करेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे व्हॉट डू यू व्ह्यू इन द सील मूनलाईट. सील वर्डचं काय केलं त्याने अगोदर असायचं तर तो नंतर घेतलेला आहे. ही करेक्ट प्रोज ऑर्डर आहे. लास्ट फिगर ऑफ स्पीच दॅट इज टोटोलॉजी. टोटोलॉजी म्हणजे काय? Different words of the similar meaning are brought together. It is very simple definition. Different words of the similar meaning are brought together. एकाच अर्थाचे वेगवेगळी शब्द एकत्र आणणे म्हणजे टोटोलॉजी. एकच मिनिंग असणारे अर्थ. फॉर एक्झाम्पल, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेअरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. टेल्स अँड स्टोरीज या दोन्हींना सुद्धा एकच मिनिंग आहे गोष्टी, परंतु या ठिकाणी दोन समान अर्थाचे शब्द, समान मिनिंग असणारे शब्द पण वेगवेगळे आहेत, हे एकत्र आणले त्याला आपण टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच म्हणतो. द रिच अँड वेल्दी शुड पे टॅक्स. रिच अँड वेल्दी मिनिंग सेम आहे पण दोन वेगवेगळे शब्द आहेत, अशा वेळेस टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच होतो. डोंट ॲडमिट पेन्स अँड सफरिंग्स बिफोर अदर्स. या ठिकाणी पेन्स अँड सफरिंग्स ही एकाच अर्थाची दोन शब्द या ठिकाणी कवीने वापरलेले आहेत. या कवितेत टोटोलॉजीचं एक्झाम्पल्स हे रिअरली म्हणजे एकच एक्झाम्पल्स आहेत. विव्हर्स, विव्हिंग, सोलम अँड स्टील. सोलम अँड स्टील ही दोन शब्द एकाच अर्थाचे आहेत, म्हणून या ठिकाणी आपण टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीचचा कवीने वापर केलेला आहे.